کہ سپریم کورٹ کا سپریم فیصلہ ہے, آخری کورٹ ہے, ماننا پڑے گا. اگر بابری مسجد شہید نہیں ہوتی تو کورٹ کیا فیصلہ دیتا بتاؤ میرے کو. اگر وہی مسجد برقرار رہتی تو کیا کورٹ بول سکتا تھا کہ توڑو اس کو, توڑ کے دو؟ کس نے توڑا پھر؟ یہ لیگل اور انلیگل کی بات کو ذہن میں رکھنا, ہمیشہ ہمیشہ رکھنا اس لیگل اور انلیگل کی بات کو. اور لوگ مجھ سے آج پوچھتے ہیں, میڈیا کے لوگ, کہ تم کب تک یہ بات کرتے رہو گے بابری مسجد کی؟ تو میں آج کہہ رہا ہوں تم سے, پہلے بھی کہا تھا, مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا کریں گے, مگر میں اب انفرادی طور پر کہہ رہا ہوں, میں اپنی جماعت کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اپنی اولاد کو سکھا کر جائیں گے, نصیحت کر کے جائیں گے اور وصیت کر کے جائیں گے. ان سے کہیں گے کہ دیکھو بیٹا, دیکھو بیٹی, جب تم بھی اس دنیا سے جاؤ گے تو یہ وصیت کرنا. اور کیا ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو سنگھ پریوار نے بابری مسجد کی شہادت کی, ڈیمالش کیا, اس کو بتاتے رہنا. جب تک دنیا رہے گی سنو سنگھ پریوار, ہم ہندوستان میں بابری مسجد کی شہادت کا ذکر کرتے رہیں گے, دنیا کو بتائیں گے کہ تم نے جا کر سپریم کورٹ سے وعدہ کیا تھا کہ مسجد کی ایک اینٹ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. تمہارے لوگوں نے مسجد کو شہید کیا, اور ہماری مسجد جو 550 سال سے وہاں پر تھی, جہاں پر ہم نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دی, تم نے مسجد کو شہید کیا اور مومنٹوں کے طور پر تم نے اینٹ کو اٹھا کر لے کر گئے. ہم اپنے بچوں کو سکھا کر جائیں گے اس دنیا سے. اگر ہماری سسکیاں باقی رہیں گی تو ہم کلمہ بھی پڑھیں گے اور کہیں گے بابری مسجد کی شہادت کو یاد رکھو. اس لیے کہیں گے, ٹھہرو, اس لیے کہیں گے کہ مسجد کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے, انصاف کے لیے, رول آف لا کے لیے, قانون کی بالاتری کے لیے. نہیں, کیوں نہیں بولتے آپ؟ کیوں بول رہے؟ بھول جاؤ, مہاتما گاندھی کے قتل کو ہی بھول جائیں, دلی کے سڑکوں پر سکھوں کا قتل عام ہوا بھول جائیں, نلی کے میسکر کو بھول جائیں. کیا کہا مہاتما گاندھی کے پڑپوتے تشار گاندھی نے آج؟ مہاتما گاندھی کے پڑپوتے تشار گاندھی صاحب نے کہا کہ اگر آج کے دور میں مہاتما گاندھی کے قتل کا مقدمہ چلتا تو کورٹ اس کو قاتل بھی قرار دیتا اور اس کو دیش بھکت بھی کہتا. یہ تشار گاندھی نے کہا, جس کے پردادا کو ناتھو رام گوڈسے نے گولی مار کر قتل کیا تھا, ان کا پڑپوتا, باپو کا پڑپوتا کہہ رہا ہے کہ اگر آج کیس چلتا ناتھو رام گوڈسے کے اوپر تو اس کو مرڈرر بھی قرار دیا جاتا اور اس کو دیش بھکت بھی قرار دیا جاتا. ہماری لڑائی زمین کی نہیں تھی, ہماری توہین کی جا رہی ہے زمین دے کر. ہماری لڑائی مسجد کی تھی, لیگل رائٹ کی تھی. ہم کو بھیک میں نہیں چاہیے کوئی چیز, ہم کو ہمارا حق ہے تو دو, ہم کو بھکاری سمجھ کر مت دیکھو. ہم ہندوستان کے باعزت شہری ہیں, ہم کوئی کرایہ دار نہیں ہے, ہم کوئی فقیر نہیں ہے, بھکاری نہیں ہے کہ تمہارے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پر زندہ رہیں گے. ہم لڑائی لیگل رائٹ کی ہے. اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں. بالکل صحیح بات. اب آپ کو بڑی تکلیف کہ سب لوگ راضی ہو گئے, یہ لوگ کون ہیں؟ تو یاد رکھو, ہم لوگ دیوانے ہیں, پاگل ہیں. اور جب دیوانے پاگلوں کو عقل مند کی بات سمجھ میں نہیں آتی, جو عقل مند ہیں وہ موڈی جی موڈی جی موڈی جی کر رہے ہیں, اور جو دیوانے پاگل ہیں وہ مسجد مسجد کر رہے ہیں. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے, کیوں لڑنا ہے مسجد کے لیے؟ کیونکہ آج بھی بی جے پی آر ایس ایس کے پاس ایسے کئی مساجد کی لسٹ ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو تبدیل کیا جائے. موہن بھگوت کا بیان آیا جھوٹ پر مبنی ہے.
क्या मैं चैलेंज कर रहा हूं आरएसएस के जिम्मेदारों से पूछता हूं कि तुम ये कहते हो कि काशी और मथुरा की मस्जिदों का तुम्हारे पास नहीं है तो केस विड्रॉ करो ना। चलो काशी का केस विड्रॉ करो, मथुरा का केस विड्रॉ करो। मेरे भाई, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 1991 रिलीजियस एक्ट का जिक्र किया। वो एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मजहबी इबादत गाहें थी वही बरकरार रहेंगी। मगर क्या है मालूम आपको मथुरा काशी के बारे में? ये संघ परिवार के लोग क्या बोलते हैं, मस्जिद की बात नहीं कर रहे, मस्जिद के अंदर जो तहखाना है हमारा है। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद आपकी जरूर है, मगर वो मस्जिद के सामने का आंगन हमारा है। आप बताइए, ये लोग हमसे कह रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि हम आंख बंद करके यकीन कर लेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम इस फैसले से मुतमईन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम जरूर है, हम सुप्रीम कोर्ट का पासो लिहाज करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला अदलिया का। अब हम ये फैसले से मुतमईन क्यों नहीं है? मेरा जो लड़ाई है, मेरा कानूनी राइट है बाबरी मस्जिद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीगल राइट। मेरी बाबरी मस्जिद मेरा लीगल राइट है। मैं जमीन के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं मस्जिद के लिए लड़ रहा हूं। और उलमाए कराम ने बता दिया, हसन फारूकी ने अपनी तकरीर में कहा, उलमाए कराम ने कहा कि मस्जिद तहत सूरा से लेकर मस्जिद ही होती है। और मस्जिद जब क़यामत आएगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मस्जिदों दुनिया की मसाजिद को उठाकर जन्नत में रखेगा। उलमा है, पूछ लो आप। सब चीज तबाह हो जाएगी जब सूर फूंका जाएगा सिवाय मस्जिदों के। मस्जिद अल्लाह की है। और आज जो लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि तुम्हारी ये बात सुन के बड़ी तकलीफ हुई, क्यों तुम नहीं मान लेते इस बात को? मैंने कहा मिस्टर, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप काबिल हैं। मस्जिद क्या आपके अब्बा के जहेज में आई थी क्या? नहीं आई थी। मस्जिद अल्लाह की है, अल्लाह की रहेगी। नहीं, क्या होता, क्या होता, क्या नहीं होता? अगर ये आर्ग्यूमेंट को मान लेंगे तो फिर मस्जिद अक्सा भी छोड़ दो। मस्जिद अक्सा भी छोड़ दो ना भाई। 70 साल से लड़ रहे हैं मस्जिद अक्सा के लिए, छोड़ दो बोलो। और याद रखो, आप 5 एकड़ दिए, मैं बड़ी इज्जत से कह रहा हूं, मुसलमान हिंदुस्तान में गरीब है। दलितों के बाद सबसे ज्यादा हमारी कम आमदनी है। मुल्क में एक आम हिंदुस्तानी 10,000 रुपए महीने कमाता तो हम लोग 8-9 हजार भी नहीं कमाते। बेरोजगारी है, किराए के घर में रहते हैं, जेलों में हम भरे हुए हैं अंडर ट्रायल के तौर पर। हमारे महल्ले जात में तरक्की नहीं होती, स्कूल नहीं खोले जाते, पुलिस स्टेशन खोले जाते, अस्पताल नहीं खोले जाते, जुए और शराब खाने खोले जाते। इन तमाम के बावजूद भी अगर मैं हिंदुस्तान का सबसे गरीब इलाका है सीमांचल के पास सीमांचल में चला जाऊं और किशनगंज से अरारिया तक मैं सीमांचल की आवाम से भीख मांगूं कि मेरी झोली पैसों से भर दो, मुझे उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन खरीद कर अल्लाह की मस्जिद बनाना है, तो खुदा की कसम 48 घंटे में उतने पैसे जमा हो जाएंगे। अगर बाबरी मस्जिद इलीगल थी तो फिर वो तोड़ने वालों को क्यों मिली? और अगर लीगल थी तो फिर उनको क्यों दिए? अगर इलीगल थी तो अडवाणी पे केस निकाल दो, और अगर लीगल थी तो फिर मुझे दो। अरे ये
कैसा बताओ आप। अब जब हम ये बात करते तो मुझे मालूम कि कल मीडिया सुबह फजर के बाद शुरू हो जाएंगे, अब रात से बोलेंगे मसाला मिल गया, मसाला मिल गया। अब छोड़ना नहीं है इसको। इन्हें बोला ऐसा, आडवाणी को बोला, हमारे प्यारे को बोला, अरे तुम्हारे प्यारे हों दो, तुम्हारे सगे हों दो, जो इलीगल और इलीगल है वो तो बोलना पड़ेगा। अगर बाबरी मस्जिद इलीगल थी तो केस क्यों चल रहा है, और अगर बाबरी मस्जिद लीगल थी तो फिर क्यों किसको दे रहे आप? बुनियादी सवाल है। अब वो 1045 पेज का जजमेंट खोल के बयान करे तो फजर हो जाती। मैं थम्स अप हूं, मैं मोदी जी की तरह पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूं। गलती से सालारे मिल्लत ने मुझे लंदन भिजाकर बैरिस्ट्री की डिग्री कराई, फिर भी आई एम ओनली थम्स अप। मोदी जी के पास बड़ा इल्म है, बड़े काबिल है, मैं मानता हूं। मेरा एक ही सवाल है, आपको तकलीफ क्यों हो रही? मैं पूछा तो आपको तकलीफ क्यों हो रही मेरे भाई? मेरा बुनियादी सवाल है। हम क्यों बोल रहे हैं बात? जब राजीव गांधी के जमाने में ताले खोले गए तो जस्टिस पांडे जो जज थे, उन्होंने ताले खोलने का ऑर्डर क्यों दिया मालूम आपको? मालूम? 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 क्या मालूम फिर तुम लोगों को? खाली हीरो हीरोइन के नाम मालूम, गाने मालूम? मेरे अजीज दोस्तों, जज साहब अपनी किताब में लिखे कि जब मैं कोर्ट में गया था तो मैंने देखा मेरे कोर्ट के सामने काला बंदर बैठा हुआ है। नहीं, मैं सही कह रहा हूं, काला बंदर बैठा हुआ है और कोर्ट के झंडे को पकड़ के बैठा हुआ है। लोग जाके उसको बोल रहे अखरोट खा, उन्हें बोला बादाम खा, नो। केला खा, नो। अच्छा, अब जब बंदर को खिलाते ना तो जो बंदरों के स्पेशलिस्ट है वो बोलते कि जब आप उनको खिलाते तो बंदर इंसान को कमतर समझता, इसलिए बोलता ले ला। ये लोग जाके खिला रहे थे, नहीं तो जज साहब ऑर्डर दिए, वही बंदर उनके घर में आंगन में उनके बैठा हुआ है। तो जज साहब बोल रहे, मैं उसको देख के झुक के हाथ जोड़ के बोला प्रभु की कृपा हो गई। नहीं, अपनी किताब में लिखे, वो अपनी किताब में लिख रहे हैं पांडे साहब। ये इंसाफ है क्या? बंदर को देखकर समझ रहे हैं कि खुदा की तरफ से इशारा मिल गया? अगर कल रात में, आज रात में जाकर सो जाऊंगा और सुबह में उठने से पहले मेरे ख्वाब में मुझे अगर हरे हरे कबूतर दिखाई देंगे तो मैं समझ जाऊं कि मैं कुछ हो जाऊंगा सुबह तक। ये हुआ मेरे भाई। ये नौजवानों, तुमको समझना है, जो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पैदा हुए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम है, बट सुप्रीम इज नॉट इन सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल। क्या सुप्रीम कोर्ट? अब आप बताइए, ये आपका घर है, आपको मैं जाके आपका घर तोड़ दिया और तोड़ने के बाद हम जाते एक जज साहब के पास, मैंने समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो जिसको हम सालिस बनाते, आर्बिट्रेटर, जज बोले तो पकड़ लेंगे, आर्बिट्रेटर, मैं आपका घर तोड़ दिया, घर से बाहर निकाल दिया आपको। एक आर्बिट्रेटर के पास गए, आर्बिट्रेटर जो है मोटे ताजे थे, उनके भी चेहरे पे दाढ़ी थी, ऐनक पहनते थे, कुर्ता पैजामा भी पहनते थे, शायद कुर्ते का फुल साइज नहीं था, आधा था होगा, नहीं समझाने के लिए, किसी पे टिप्पणी तनकीद करने के लिए नहीं। तो खैर उनके पास गए तो उन्होंने बोले कौन तोड़े घर तुम्हारा? तोड़ने वाला ये। बोले नहीं, तोड़ने वाला घर बना के रहेगा तू, तेरे लिए बाहर जमीन दे तुम। ये कोई बात है? मेरा घर तोड़े मेरा घर,
میرا گھر دے رہے آپ. واہ, واٹ اے ونڈرفل تھنگ ٹو ڈو. گھر میرا توڑے نا, میرا گھر توڑے تو میرے کو ملنا نا, توڑنے والے کو ملنا. بولو آپ, جس کا گھر توڑے اس کو ملنا نا. اب جو توڑے ان کو مل گیا. اب ان کو کیا بول رہے پیارے, وہ تیرا گھر کتنا تھا, 2.77 تھا, تیرے کو 5 ایکڑ دیتے, لے لے. ارے اچھا, تیسری بات سنیے, تیسری بات یہ ہے, ہم کیوں اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں. ہمیں معلوم کہ سپریم کورٹ سپریم ہے بٹ ناٹ انفیلیبل. اگر بابری مسجد اللیگل تھی, یہ چیز اگر کوئی اللیگل ہے, اگر آپ اس کو توڑ دیے, اس مائک کو آپ توڑ دیے, اللیگل ہے, تو آپ پہ کیس نہیں بک ہونا نا. اگر آپ اس کو توڑ دیے, یہ غیر قانونی ہے, آپ اس کو توڑ دیے, تو میں کیسا بک کروں گا کیس آپ کے اوپر؟ یہ آل انڈیا ریڈیو کا ہے بائی دا وے. اگر آپ آ کر آل انڈیا ریڈیو کا توڑ دیے اور آپ بولیں گے بھئی یہ اللیگل ہے, تو کیس تو نہیں بک ہونا نا آپ پہ, نہیں ہونا نا کیس بک, نہیں ہونا نا. پھر اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ پھر اگر یہ اللیگل ہے تو اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ اور اگر یہ لیگل ہے تو پھر اڈوانی کو کیوں مل رہی زمین؟ وہ ہم تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. اور میں دارالسلام کے اس تاریخی ڈائز سے وہ جو تمام وکلا ہیں جنہوں نے اس کیس میں بڑی محنت کی, خاص طور سے جناب دھون صاحب 80 سال کے ضعیف ہیں, اس شخص نے گھنٹوں سپریم کورٹ میں ٹھہر کر بابری مسجد کی بازیابی کے لیے بحث کی. نافڈے صاحب ہیں, محترمہ میناکشی صاحبہ ہیں, سید شکیل صاحب ہیں, ایم آر شمشاد صاحب ہیں, کئی وکلا ہیں جنہوں نے رات بھر بیٹھ کر تیاری کی. اور یہ بڑی ناانصافی ہوگی اگر میں ظفریاب جیلانی صاحب کا نام نہ لوں. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم دھون صاحب کا کیسا شکریہ ادا کریں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس پرآشوب دور میں دھون صاحب کا ایک کیس لینا اور اس کو لڑنا, یہ خود بہت بڑی بات ہے. بی نیوز نیشن کے لیٹسٹ نیوزوں کو اپنے موبائل میں دیکھنے کے لیے یوٹیوب میں بی نیوز نیشن کے چینل کے سبسکرائب آئیکن کو دبائیں اور پھر بیل آئیکن کو دبانے پر آپ لیٹسٹ نیوزوں کو دیکھ سکتے ہیں.